जय जगन्नाथ पिलानी साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज आधुनिक ओडिया कविता परिप्रेक्षी में महाजात्रार अवशिष्टांश आलोचना करिया। काली गत क्लास रे राधानाथन को परिचय तांकर सृष्टि संपद और महाजात्रा को कहीं महाकाव्य बोली कह जाए। महाकाव्यर नियम अनुसार यार रचना शैली केबे प्रकाश पाइथिला, कहीं यार नाम रखाई महाजात्रा से विषय मध्य कही आउ थे टिके मन पकई दूची जे यार नायक होउचंदी काव्यर युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर तांकर अंतिम लक्ष्य को दृष्टि रखिक यार नामकरण कराई महाजात्रा। नामकरण रे यार महाकाव्यर लक्षण रही। स्वर्ग मध्य महाकाव्यर स्वर्ग संख्या सर्वनिम्न 8 हो पारे। एथिरे से अनुसार स्वर्ग मध्य रही किंतु काव्यटी को संपूर्ण कर पारना। यह हूँ गोटे असंपूर्ण महाकाव्य रूप में ग्रहण करा साहित्य रे। ए संबंध में अनेक गवेषक भिन्न भिन्न मत प्रदान कर आलोचना होता जे महाजात्रा पृष्ठभूमि विषय रे केउ रचना ताहाकु से ग्रहण कर केउ नुआ नुआ जिनस ता भितर से भर्ती कर महाजात्रार परिकल्पना रे प्राच्य साहित्यर केउ विषय प्रभाव पड़ी और पाश्चात्यर केउ कवि मानकर प्रभाव पड़ी आलोचना करथिला। तथापि कहि दउची महाजात्रार परिकल्पना रे राधानाथ राय व्यासंकर महाभारतर मौसली पर्व एवं महाप्रस्थान पर्व, मिल्टनकर पैराडाइज लस्ट, स्पेंसरकर प्यारी क्वीन यह अवलंबन करी से महाजात्रा काव्यटी प्रस्तुत कर। व्यासंग महाभारतर मौसल पर्व रे श्रीकृष्णकर प्रभास रे महाप्राण कथा लिखाई। युधिष्ठिर यह संवाद श्रवण करने पर संसार वासना परित्याग करी बानप्रस्थ व्रत धारण करने को मनस्थ कर। महाजात्रार कहानी एठारू आरंभ होइछि। तेबे कवि राधानाथ राय उत्कलर सरस्वती रूपे देवी सारला को काव्यर आरंभ रे आवाहन करछन्ती। जेतेबेले युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर जेतेबेले संवाद शुणिचन्ती जे प्रभास तीर्थ रे श्रीकृष्ण समेत जदुवंश विनाश हो जाए, सेतेबेले से इच्छा प्रकट करछन्ती केउ कारणवशतः कहीं उत्तर रे उत्कल भारती सारला जहाँ कहते ताहा होछि महाजात्रार कथावस्तु। अर्थात सरस्वती रूपे देवी सारला से काव्य रे आवाहन करछन्ती। देवी सारला होछन्ती सर्वद्रष्टा। जेतेबेले युधिष्ठिर तांको पचारिछन्ती सेतेबेले सारला देवी जो कथा कहछन्ती ताहा महाजात्रार कथावस्तु भाव में ग्रहण करा जायछि। तेबे श्रीकृष्णकर तो महापुराण वार्ता प्रचारित हो जायछि, सेथिरे व्यथित होइछन्ती नरपति युधिष्ठिर। श्रीकृष्ण विहीन जगत तांको मूल्यहीन मन हेछि। जीवनर असारता को से उपलब्धि करछन्ती। संसार माया मोह को छिन्न करी मृत्यु कबलित करने पूर्व से मृत्यु को खोजिया पाई इच्छा करछन्ती एक कथा अर्जुन निकट में मत रखिछन्ती। युधिष्ठिर जो प्रस्ताव रही से प्रस्ताव को समर्थन करी तांको संगे बाहरी पड़छन्ती भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एवं धर्मदेवता स्वान रूप में तांकर अनुसरण करछन्ती। तेणु ये यात्रा हूँ महाजात्रा। यही महाजात्रा जो से आरंभ कर बाटर गला बेले दृष्टि को आसी अनेक तीर्थपीठ। कारण भारतवर्ष बहु पुण्यभूमि दर्शन पर पहुँची से माने उत्कलर पुरी समुद्र कूल। कारण भारतवर्षर अनेक पुण्यभूमि रही से माने सेठी पहुँचती। सेठारे साक्षात क्या सहित ना अग्निदेव सहित। नीलाचल क्षेत्र महिमा वर्णना कर अग्निदेव क्या आगे युधिष्ठिर एवं आउ सहचर मान सम्मुख। तेणु महाजात्रार से यात्री माने नीलाचल क्षेत्र महिमा शुणिया पर पुण्यभूमि उत्कलर गुणगान करने को इच्छा कर
ତେବେ ଉତ୍କଳରେ ରହିଛି ଅନେକ ନଦ ନଦୀ ପର୍ବତ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ତାପ୍ତି ନଦୀରେ ସେମାନେ ତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦେବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତର ମହିମା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱାପରର ଶେଷ ଦିନ, ଏହାପରେ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କଳିର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ଶିଖରରୁ ମୋ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ସହ୍ୟାଦ୍ରିର ଶିଖରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ବଳରେ କଳି ଆଗମନର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଅବକ୍ଷୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସମାଜରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଏବଂ ଭାରତର ସମାଜର ଅଧୋଗତିକୁ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କାରଣ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଏକ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତୀର୍ଥାଟନ ବ୍ରତ ଶେଷ କରି ହିମାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବ। ତେବେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ ଆମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି, କ'ଣ ଘଟିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅବକ୍ଷୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଦେବ, ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସମାଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବକ୍ଷୟ ହେବ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯବନମାନଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରବେଶ ଘଟିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକି ହେଇଥିଲା ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ। କାରଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ସମାଜକୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲେ, ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣାଇଲେ। ତଥାପି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବକୁ ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯବନମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଭାରତଭୂମିକୁ ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କହିବା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମେଲାଣି ନେବା ସମୟ ଆସନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଗ୍ନିଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯବନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପରାଧୀନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଚିତ୍ର, ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅମର ସିଂଙ୍କର ବାଣୀ, ଯବନ ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ, ଶେଷରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କବି ଏହି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତିରୋହିତ ହେବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଚେତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଛି। ତେବେ ଆମର ପାଠ୍ୟାଂଶ ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ। ସେ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗକୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ିବା ଢେର ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ସାର କଥା, ସେ ସାର କଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଜାତୀୟତାବାଦ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରକୃତି ଏହିସବୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା।
ମହାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଟେ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ସାରଳାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭାବରେ ମହାଯାତ୍ରାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଜିଣିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ତ ଏ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ସୁଖ ବୋଲି ଯାହାକୁ ସଂସାର କହେ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଦୁଃଖ ପାଲଟିଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା। ଏହି ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ହସ୍ତିନାର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ପାଣ୍ଡବ ଅଗ୍ରଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମରେ ହରାଇ ବସିଥିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ। ଆଉ ହସ୍ତିନା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଶୂନ୍ୟ ନୀରବତା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସନ୍ତାପର ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନାରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନାସକ୍ତିରୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିରୁଦ୍ବେଗରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ, ତା ନିକଟରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇକରି ରହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗି ସାରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏଥିସକାଶେ ସଂସାର ପରିତ୍ୟାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କାଳର କବଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନାସକ୍ତିରୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ସେପରି ଋଷିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଗ୍ରଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ କାଳକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ କାଳ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପାଣ୍ଡବ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଗାମିନୀ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏହାପରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ସେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଲେ କାହାକୁ? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ରହିଲେ କିଏ ନା ଯୁଯୁତ୍ସୁ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯତ୍ନର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଯଦୁବଂଶ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାତୃଳ ବଂଶ। ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ବିଧିବିଧାନରେ ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ପାଣିର ଆଞ୍ଜୁଳା। ତାପରେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରଲୋକଗତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ ସେ ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହସ୍ତୀ, ଅଶ୍ୱ, ରଥ ସହିତ ଭୂମି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ପଦ। ଏହାପରେ କୁଳଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଶିଶୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ଯଥାସମୟରେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଖିପତା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାଜପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଲାଣି ମାଗିକିରି ଆସିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ରାଜ୍ୟ ରାଜା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ନଗରରୁ ଜନପଦକୁ। ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ଯିଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା କିପରି ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ହ୍ରଦ ଅଭିମୁଖେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଝରଣା ମାଡ଼ି ଆସିଲା।
ରାଜା ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବାକୁ ସଜଳ ଆଖିରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନ ପରମାତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଧାବିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଶରୀରରୁ କାଢ଼ିଦେଇ ପରିଧାନ କଲେ ବୃକ୍ଷର ବକଳ। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ବେଶ ଦେଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ। ହସ୍ତିନାନଗରରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ବିବର୍ଜିତ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ସମୟୋଚିତ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଯଜ୍ଞ ଅନଳକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସାରା ନଗରରେ ଖେଳିଲା ଶୋକ ଲହରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହସ୍ତିନାପୁର ପଛରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଋତୁ ଦେବତା ଧର୍ମଦେବତା। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସହ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାଟ ଚାଲିଲେ। ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଶ୍ୱୀନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଜ୍ୟଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ଏହି ଘଟଣାଟି ବ୍ୟଥିତ କଲା କାହାକୁ ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉଲୁପୀକୁ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେ ଝାସ ଦେଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ପତ୍ନୀ ତା ନାଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା। ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ଫେରିଲେ ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁର। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନରେ ସଂସାର ଅସାରତା ଜୀବନ ନଶ୍ୱରତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୋହମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରଣ କଲେ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସକାଶେ ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ଏହି ରଚନା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା।